وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي. فاتح على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف ثم إلى روح الحبيب ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه عقيل ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن والعطاش الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن علوي الحبشي وإلى روح الحبيب أحمد بن علوي الحبشي وإلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب حسن وحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر شاتري ثم إلى روح الحبيب محمد بن علوي المالكي ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله يغفر لنا ويرحمنا ويلطف بنا ويرزقنا أرزاقا كثيرا حلالا طيبا بدون تعب ولا مشقة ولا يعذبنا عليه وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الذنوب ومن جميع البلاء ومن جميع البلاء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها ومن جميع الأمراض أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا خصوصا أخينا أحمد يحيى
Dan siapapun yang sakit di antara kita, keluarga kita, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru sagaman wala alama, ya Kafi, ya Wafi, irfa' anhum kulla ta'abin syadid waghfirhim minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid waj'alhum nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik, baha'an baha'ik, 'ata'an min 'ata'ik, hirasatan hirasatik, ta'idan ta'idika dzal jalali wal ikram wal mawahibil idham. As'aluka an takfiyahum min syarri kulli dhi syarr, innaka الله خالق الأكبر، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين، فتوح المطلق، فتوح المبين، وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبارك لنا رمضان مع اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasa'i Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Kita masuk di bab baru, mabhats al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari. Bab amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah hal-hal yang mungkar. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darain, amin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai segenap saudara-saudaraku, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, ja'alanallahu wa iyyakum minal guwamina bil qist al-amirina bihi, amin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendirikan perintah-perintah atau hukum Allah Subhanahu wa taala dengan adil, bil qist al-amirina bihi, dan mengajak orang menuju kepadanya. Ketahuilah annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari min a'dhami sya'airiddin. Sesungguhnya mengajak orang kepada perbuatan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah orang dari perbuatan yang mungkar, perbuatan yang buruk, min a'dham sya'airiddin, termasuk syiar agama yang teragung. Kita ketahui ada syiar-syiar agama, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus kita agungkan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, karena mengagungkan syiar-syiar Allah itu termasuk salah satu bukti ketakwaan di dalam hati seseorang. Harus kita agungkan. Syiar Allah, salat, itu syiar Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah di masjid. Syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus kita agungkan, kita penuhi, kita perbanyak. Syiar Allah Subhanahu wa taala yang lain diantaranya tawaf, sa'i dari Sofa ke Marwah, termasuk juga diantaranya Ka'bah. Itu termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus kita agungkan. Makanya kita kalau memandang Ka'bah harus memandangnya dengan penuh ta'zim, pengagungan. Sampai-sampai Imam Ghazali menganjurkan jangan lama-lama ada di Masjidil Haram, karena takut nanti kita memandang Ka'bah itu dengan pandangan biasa lagi. Kalau kita memandang Ka'bah dengan pandangan biasa, itu termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Padahal Allah memerintahkan kita mengagungkan syiar-syiarnya, dan itu termasuk tanda ketakwaan di dalam hati. Termasuk diantaranya Bukit Sofa, Bukit Marwah, masjid. Itu syiar Allah yang harus diagungkan. Makanya orang yang dalam keadaan junub tidak boleh tinggal di masjid. Orang yang dalam keadaan haid tidak boleh tinggal di masjid. Dan masjid itu harus diwangikan,
Termasuk orang yang tidak mengagungkan masjid, masuk di dalam masjid ngerokok. Nah itu tidak tahu tempat ya. Masjid itu harusnya dikasih buhur, wewangian, ini malah dikasih asap rokok. Nah, dia tidak mau ngerokok boleh tapi di luar masjid, jangan di dalam masjid. Termasuk orang yang tidak mengagungkan masjid, di dalam masjid bicara utang piutang, bicara jual beli. Nah ini tidak diperbolehkan. Masjid itu tempat orang berzikir, tempat orang bertasbih, tempat orang membaca Al-Quran, tempat orang iktikaf, tempat orang belajar, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Rasulullah, itu masjid. Jadi bicara dunia keluar dari masjid. Nah, begitu juga kalau benda mati, diantaranya Al-Quran harus kita agungkan. Al-Quran itu syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita lihat ada orang membawa Al-Quran di dekat Al-Qurannya. Ini termasuk ta'zim, tidak diletakkan di bawah seperti buku-buku biasa. Ada orang bilang, Al-Quran kok harus diletakkan di atas, harus didekap, harus dicium. Pengkultusan dari mana kamu tidak pernah membaca Al-Quran? Itu namanya ta'zim, mengagungkan. Orang yang tidak mengagungkan Al-Quran, maka dia tidak mungkin mendapat rahasia dari Al-Quran. Dan kalau benda mati saja yang dimuliakan oleh Allah, harus juga kita memuliakan. Bagaimana dengan benda hidup? Kita lihat itu, pedangnya Nabi Muhammad SAW dimuliakan enggak? Kalau pedangnya orang yang tidak dikenal, mau apa kita muliakan? Tapi karena pedang Nabi Muhammad SAW dimuliakan, jenggotnya Rasulullah dimuliakan, itu syiar, dijaga. Bagaimana dengan Muhammad SAW? Harus kita memuliakan, ta'zim, itu termasuk syiar Allah. Ulama syiar Allah Subhanahu Wa Taala, aulia syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada banyak syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita mengagungkan. Ada pengagungan di dalam diri kita, tidak boleh kita anggap biasa. Artinya kita harus beradab. Nah, termasuk syiar Allah Subhanahu Wa Taala yang harus ditegakkan di dalam hidup, dan termasuk syiar yang agung adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Harus ditegakkan di dalam kehidupan kita. Harus kita menegakkan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Beliau berkata, wa ahammil muhimmati 'alal mu'minin, dan ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, ini termasuk perkara yang sangat penting sekali bagi orang-orang yang beriman. Mengapa sangat penting? Ada perkara yang sangat penting. Sholat penting, ngaji penting, tapi amar ma'ruf nahi mungkar ini perkara yang penting juga. Jangan sampai ditinggalkan. Kenapa bisa jadi penting? Nah, ini nanti akan kita pelajari ini. Kenapa begitu penting amar ma'ruf nahi mungkar itu? Waqad amarallahu bidzalika fi kitabihi wa ala lisani rasulih. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang beriman itu untuk melaksanakannya, yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah perintahkan orang-orang yang beriman itu untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Fi kitabihi, di dalam kitabnya. Perintah Allah itu di mana? Allah memerintahnya di mana? Fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Qur'an. Wa ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memerintahkan juga hamba-hamba yang beriman ini untuk beramar ma'ruf nahi mungkar melalui lisan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sekedar memerintahkan, wa hatha alaihi wa raghiba fihi. Allah bukan cuma sekedar memerintahkan,
tapi Allah memotivasi orang-orang yang beriman ini agar terus beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, waraghiba fihi, dan mengajak kita orang-orang yang beriman untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ada sesuatu yang diperintahkan, ini di atasnya diperintahkan dan diajak. Diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaddada fi tarkihi, dan bukan cuma sekedar mengajak, Allah Subhanahu wa taala syaddada fi tarkihi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syaddad itu menjelaskan hukuman yang menyulitkan bagi orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan cuma sekedar mengajak, Allah itu mengancam orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan ancaman yang menyulitkan. Wah, berarti penting banget ini, sampai Allah memerintahkan, mengajak, mengancam orang yang meninggalkan. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk bagian yang terpenting dalam beragama. Dalam beragama ini. Faqala ta'ala, salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Dan hendaklah di antara kalian, hai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah di antara kalian itu terdapat ummatun, sekelompok umat, harus menyediakan sekelompok umat, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan orang melakukan perbuatan yang ma'ruf, yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari perbuatan yang mungkar. Ini disebutkan di dalam surat Ali Imran. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyediakan sekelompok dari umat itu orang-orang yang kerjanya mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar. Berarti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang melakukan ini, ummatun itu, mereka itulah orang-orang yang muflih, yang menang, yang sukses, yang berhasil. Mereka itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian, hai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya hai para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumnya hai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian itu khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baik umat manusia, sebaik-baik umat yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sejarah hidup manusia. Dalam sejarah hidup manusia di muka bumi ini, manusia yang terbaik, umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umatnya betul, ya, umatnya yang seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menjelaskan apa yang menjadikan umat ini menjadi umat yang terbaik. Apa yang menjadikan
umat ini menjadi umat yang istimewa daripada umat-umat terdahulu. Allah menjelaskan sifat-sifat umat ini. Nah, nanti kita bisa mengukur kita tergolong umat ini atau enggak. Apa sifat-sifat umatnya? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini sifat umat Muhammad SAW. Ada enggak ada kita? Kalau kita termasuk orang yang menjalankan ini, berarti kita termasuk umat yang terbaik yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Apa ciri-cirinya? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan orang mengerjakan hal-hal yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari perbuatan yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian ini termasuk umat manusia yang terbaik yang dimunculkan oleh Allah di antara umat manusia di saat kalian itu memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat yang lain, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sekelompok dari mereka itu melindungi sekelompok yang lain. Ini ciri-cirinya orang beriman. Orang beriman itu saling melindungi, bukan saling memusuhi. Bukan saling pukul-pukulan. Karena persaudaraan seiman itu lebih utama daripada persaudaraan kandung. Saudara seiman itu kedudukannya lebih tinggi daripada saudara sekandung. Karena saudara seiman itu dipersaudarakan di bawah kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Saudara kandung dipersaudarakan dari darah. Itu makanya kalau kita punya saudara kandung yang satu rahimnya sama dengan rahim kita dulu waktu kita dikandung ibu kita, tapi saudara kandung kita tidak beriman, maka dia bukan saudara kita lagi. Kalau wafat dalam keadaan tidak beriman, nanti kita tidak ketemu dengan dia tidak ketemu di surga. Kita ketemunya dengan orang yang mungkin bukan saudara kandung kita, tapi saudara seiman. Sebab nanti di surga, di akhirat itu orang dikelompokkan bukan karena nasabnya, tapi orang dikelompokkan karena imannya, sesuai dengan amalnya. Itu yang menunjukkan saudara seiman itu lebih di atas saudara sekandung. Kalau kita bisa mencintai, melindungi saudara sekandung kita, saudara seiman kita harus lebih dari itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya, bukan saudara kandungnya itu ya, untuk saudaranya seiman, sama seperti dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Kalau kita belum seperti itu, berarti belum sempurna iman kita. Nah, ini dari kuatnya ikatan keimanan. Ba'duhum awliya'u ba'din, saling melindungi. Apa ciri-cirinya? Apa bentuk perlindungannya? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lagi-lagi disebut lagi ini ya. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar, wa yuqimunas salata, lalu mendirikan salat, wa yu'tunaz zakata,
dan mengeluarkan zakat, wa yuti'unallaha wa rasulah, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang kalau sudah memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, nasibnya bagaimana? Ulaika sayarhamuhumullah. Kalau kita menjalankan tadi, mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masuk dalam lingkaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berarti tandanya kita masuk surga tanpa hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab, itu orang yang berada di dalam lingkaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berada di lingkaran keadilan, serem. Jadi Allah ini punya dua lingkaran, lingkaran rahmat, lingkaran keadilan. Kalau kita masuk dalam lingkaran keadilan Tuhan, ya diadili kita. Kalau diadili, berani kita diadili oleh Allah. Nah, sholat kita aja belum tentu benar, apalagi kalau ditambah maksiat-maksiatnya. Perbuatan baik yang kita lakukan saja, itu banyak salahnya, Mas Yan. Ustadz, saya syarat-syaratnya benar, rukun-rukun benar ya, itu enggak tanya. Yang saya tanyakan khusyuknya betul enggak? Waktu sholat ada riya enggak? Ada ujub atau tidak? Waktu kita bersedekah ada enggak di dalam hati riya, bangga diri? Waktu kita membaca Al-Quran, begitu banyaknya penyakit-penyakit yang kalau Allah meneliti, celaka kita. Kalau diadili oleh Allah, tidak ada yang pantas amal kita ini naik, dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kita masuk dalam lingkaran rahmat, seperti seorang bapak lihat anaknya menggambar, berusaha menggambar tapi gambarannya jelek. Kira-kira bapaknya waktu lihat, jelek gambaran kamu, atau bagus nak, Masya Allah, bagus, padahal gambarannya jelek ini ya. Karena rahmatnya bapak ini kepada anak, atau rahmatnya ibu kepada anaknya. Nah, kira-kira kalau kita masuk ke dalam lingkaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada kurang-kurangnya oleh Allah ditutupi kurangnya. Nah, kalau mau masuk ke dalam lingkaran rahmat Allah, kerjakan hal-hal tadi yang disebut di dalam ayat ini. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini ayat-ayat yang dibaca ini semuanya tentang menjelaskan tentang perintah dan motivasi dari Allah kepada hambanya untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan wasyaddada fi tarkihi, dan Allah juga mengancam orang-orang yang meninggalkan. Ini dijelaskan di dalam ayat wa qala ta'ala lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Sesungguhnya di dalam ayat ini disebutkan lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat orang-orang kafir, min bani Israil, dari golongan Bani Israil. Min bani Israil, ada kata min berarti bukan seluruhnya. Ada telah dilaknat sekelompok Bani Israil. Dilaknatnya ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Wah, nabi-nabi yang utama ini ya. Dilaknat melalui lisan mereka. Ini tidak perlu dijelaskan tafsirnya panjang lebar, nanti tidak selesai-selesai ya. Tapi ini ancaman ini. Sekelompok Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Kita kalau membaca ayat di Al-Quran, kalau umpamanya ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu orang-orang yang akan dirahmati Allah, langsung cari apa sebabnya mereka kok akan dirahmati Allah.
pasti dijelaskan oleh Allah. Siapa ini orang-orang yang akan dirahmati Allah? Dicari, kemudian kita garis bawah. Oh, ini sebabnya mereka ini dirahmati Allah. Diterapkan supaya kita masuk ke dalam orang-orang yang dirahmati Allah. Begitu cara membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu isinya contoh. Contoh hamba yang dirahmati, contoh hamba yang binasa. Allah memberi contoh hamba yang dirahmati, dipilih, dimuliakan, supaya kita contoh sikap mereka, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, nanti kita tergolong orang yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah. Allah juga memberi contoh hamba-hamba yang celaka. Pasti dijelaskan sikapnya, kenapa dia celaka. Nah, kita harus menyelidiki apa sebabnya dia ini celaka. Kita jauhi sebab itu, jangan kita jalankan. Nah, kalau kita mau dirahmati Allah tapi menjalankan sikapnya orang yang binasa, ya terbalik kita, berarti tidak tahu cara hidup yang benar kita ya. Nah, tadi di ayat itu di atas orang-orang yang mendapat rahmat Allah, di bawahnya ini ada orang yang dilaknat. Coba kita teliti apa yang menyebabkan dia dilaknat, supaya kita jangan sampai tergolong naudzubillah min dzalik orang yang terlaknat. Jadi Bani Israel itu dilaknat bukan karena dia itu seorang Israel, bukan karena dia seorang Yahudi, tapi dia dilaknat karena perbuatan dia yang tidak baik. Orang itu tidak menjadi mulia karena nasabnya, tidak menjadi buruk karena nasabnya. Orang tidak bisa menjadi mulia karena anaknya si fulan dan si fulanah. Dia juga tidak bisa menjadi buruk karena ibunya fulanah, bapaknya fulan. Tidak bisa jadi buruk. Bukan karena itu. Buruk baiknya seseorang karena amal perbuatannya. Kalau Allah memuliakan hambanya karena amalnya, Allah menghinakan hambanya juga karena perbuatannya. Nah, ini Bani Israel ini dilaknat karena apa? Dzalika bima asau. Satu, karena mereka itu bermaksiat. Maksiat. Dan maksiatnya bukan sembarang maksiat. Wa kanu ya'tadun. Dan mereka itu berbuat maksiat sampai melampaui batas. Kelewat batas. Berani terhadap Allah Subhanahu wa taala, nantang Allah Bani Israel ini. Memang kalau kita baca itu sejarahnya Bani Israel ini seperti tidak masuk akal nih ya. Bilang ke Nabi Musa, "Hai Musa, sampaikan ke Tuhan kamu kita mau jadi hamba yang patuh tunduk, tapi kita mau lihat Tuhan." Kurang ajar ini, mau ngelihat Tuhan ini ya. Arinallah jahratan, nampakkan kepada kami ini Tuhan, nanti kami jadi tunduk ini ya. Akhirnya dilalap oleh kilat dari langit, mati semua satu Bani Israel itu yang bersama Nabi Musa itu mati semuanya. Habis itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah itu, "Hai Musa, kita mau buat patung sapi, nanti kita mau sembah." Ini padahal sudah lihat mukjizat macam-macam ini ya. La ilaha illallah. Habis itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa diberi kitab Taurat, bilang ke umatmu, "Hai Musa, suruh mereka mengamalkan Taurat." Enggak mau, kita malas kalau suruh mengamalkan Taurat. Ya sudah biasa-biasa aja lah, tidak usah pakai mengamalkan Taurat. Sampai diangkat Bukit Tursina oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan malaikat Allah diangkat itu Bukit Tursina, diletakkan di atas kepala mereka supaya mereka bersumpah mau melaksanakan Taurat. Ini ada di surat Al-Baqarah. Baru mereka takut. Jadi mau mengamalkan Taurat itu pakai disumpah, di atasnya ada gunungnya ya. Diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke Palestina, masuk ke pintu kota Palestina dan ucapkan hittatun. Hittah itu artinya pengampunan.
Fabaddalal ladzina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum, kata Allah. Tapi orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti ucapannya tidak seperti yang diperintahkan Allah. Hittah itu artinya mereka diperintahkan masuk ke pintu kota Palestina itu sambil memohon ampun. Ya Allah, hittah, hatta ya huttu, meletakkan. Ya Allah, letakkanlah dosa-dosa kami. Diganti ucapannya hintotun. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Hintah itu artinya gandum. Jadi waktu masuk itu mereka hintah. Akhirnya diharamkan oleh Allah, tidak boleh masuk. Nah ini kelewat batas ini maksiatnya, ini nantang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka ini dilaknat karena bermaksiat, melampaui batas. Dan di antara perbuatan mereka, mereka itu dulu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Ini sebabnya ini kok sampai mereka ini maksiatnya jadi kelewat batas, karena mereka dulu tidak saling mencegah perbuatan mungkar. Ada temannya berbuat mungkar, yang sadar diem, tidak berbuat apa-apa. Ada kemungkaran di kanan kirinya, tidak diperbaiki, tidak berbuat apa-apa, pasif ini ya. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, kemudian kita diamkan, nanti ketidakberesan itu merembet sampai ke kita. Ini dulu pernah saya sampaikan, tapi tidak ada salahnya saya ulang lagi nih ya. Ini cerita saya dulu buat anak saya waktu masih kecil, waktu tidur ya. Kalau mau tidur malam saya ceritain, tapi ceritanya ada hikmahnya ini ya. Ada seekor tikus yang suka masuk ke tempatnya petani gitu ya. Masuk rumahnya petani, dia suka makan kejunya petani. Cerita anak-anak tapi ada hikmahnya ini ya. Dia mondar-mandir ke rumah petani itu enak, bisa ambil keju, pulang ke rumahnya lagi, dibagi ke keluarganya. Satu ketika dia dengar petani itu bicara ke istrinya, karena lihat kejunya kurang, besok kita mau buat jebakan tikus. Takut ini tikus ini ya. Wah, ini kalau dibuat jebakan bahaya buat saya ini. Akhirnya dia keluar. Petani punya kambing sama sapi. Dia ngadu ke kambing ini ya. Kambing, jangan ditanya dalilnya, ini cerita anak-anak, tanya dalilnya ya. Nah, hikmahnya saja. Ini petani ini membuat jebakan. Bahaya ini, kata kambing. Lah itu kan buat jebakannya buat tikus apa buat kambing? Ya buat tikus, katanya tikusnya. Kata kambingnya, ya pikir sendiri, urusan apa saya? Ngomong itu yang masalah kan kamu. Nih lihat ini. Bahayanya ini ya. Ada masalah, dia diem. Walaupun dia belum kena itu ya. Habis itu dia pindah ke sapi. Ngadu ke sapi. Sama seperti dia mengadu ke kambing. Kata sapi ini, ya terserah kamu, pikir sendiri, itu masalah kamu kok saya disuruh mikir. Akhirnya ngadu ke ular, ada ular di sawah itu. Kata ular, yang suka makan keju kan kamu. Itu jebakan juga dibuat buat kamu. Ya salah sendiri, kata ular ini. Akhirnya pulang ini tikus ini sedih nih. Mulai takut dia mau ngambil keju lagi ke rumahnya. Malam itu ular itu nggak sadar dia masuk ke rumahnya petani. Tapi dia tahu ini ada jebakan tikus kan. Dia tahu ada jebakan tikus. Kena buntut, jadi dia ular ini gigit istrinya petani, buntutnya kena jebakan tikus. Tidak bisa gerak dia. Dipukul oleh petani, mati ularnya. Gara-gara jebakan tikus. Biasanya dia lihai ini ya. Mati ularnya. Nah ini problem, istrinya petani digigit
ular, ada racunnya kan. Datang dia ke orang pinter petani ini di situ. Ini istri saya sakit. Oh, kalau sakit seperti itu minum buatkan sop kambing. Buatkan sop kambing nanti sehat. Biasanya cepat kalau ada makan sop kambing itu nanti segar, racunnya bisa keluar. Ambil kambing disembelih. Kena dah ini dia ini ya. Gara-gara tadi tidak mau mikir semua ini kan. Disembelih kambing, buatkan sop, minum, sehat. Sembuh ini istrinya petani. Alhamdulillah, sudah kita syukuran. Besok ngundang tetangga. Tetangganya ada 10 sapi disembelih. Gara-gara jebakan tikus, tidak ada yang mau mikir ini, akhirnya mati semuanya. Nah, ini kan cerita anak-anak ini ya. Tapi moral dari cerita ini, kalau ada sesuatu yang terancam, yang lain harus ikut memikirkan. Sebab kalau enggak, nanti ancaman itu akan sampai ke diri kamu, sampai ke keluarga kamu, sampai ke anak-anak kamu. Nah, ini fungsinya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini Bani Israel ini dia mendapat laknat tadi karena berbuat maksiat melampaui batas. Ciri-cirinya mereka ini tidak saling mencegah dari perbuatan yang mungkar yang dilakukan. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh jelek apa yang mereka perbuat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ini perintah amar ma'ruf nahi mungkar dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran." Siapa di antara kalian melihat ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Berarti kalau tidak lihat, tidak wajib. Kalau lihat baru wajib. Kalau dapat broadcast, lihat. Lihat itu artinya beritanya jelas. Kalau beritanya tidak jelas, jangan berbuat apa-apa. Hanya broadcast saja. Tidak bisa kamu menghukumi seseorang gara-gara broadcast. Oh, ada fotonya, tidak bisa. Berarti harus bagaimana? Kamu dengar dari orang yang bisa dipercaya, atau kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri, atau ada saksi. Siapa yang melihat di antara kalian sebuah kemungkaran, apa yang harus dilakukan? Falyughayyirhu. Ini perintahnya Nabi Muhammad. Hendaklah dia merubahnya, merubah kemungkaran tadi. Artinya memperbaiki kemungkaran tadi. Berarti wajib, perintah dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang diperintah ulama. Ada kata-kata ulamanya di situ? Tidak ada kan? Ustadz ada enggak? Tidak ada juga. Anak pesantren? Tidak ada juga. Jadi salah kalau ada orang Ustadz bertanggung jawab. Tidak ada Ustadz bertanggung jawab. Setiap umat Nabi Muhammad bertanggung jawab. Setiap umat Nabi Muhammad SAW bertanggung jawab atas kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Yang melihat bertanggung jawab. Falyughayyirhu, merubahnya dengan apa? Biyadihi, dengan tangannya. Wah, berarti kita pukul saja. Maksudnya biyadihi itu bukan dipukul, enggak, tapi biyadihi di sini maksudnya dengan yad itu simbol kekuasaan, dengan kekuasaan yang dia miliki. Kalau dia seorang orang tua, bapak di rumah, kekuasaannya pada keluarganya. Makanya jangan kejar kekuasaan duniawi, karena semakin tinggi kekuasaan kita di dunia ini, semakin besar tanggung jawabnya.
Ini yang menjadikan sahabat itu lari dari kepemimpinan, takut dia. Nah, RT lebih besar lagi tanggung jawabnya, lurah lebih besar lagi tanggung jawabnya, camat lebih besar lagi. Kalau sampai gubernur, la ilaha illallah, lebih besar lagi tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak istri saja nanti bisa ndak jadi masuk surga karena anak istri. Itu cuma mimpin satu keluarga. Kalau mimpin satu kecamatan, lebih pusing lagi tanggung jawab kita ini. Kalau mimpin satu kota, waduh lebih besar lagi. Satu provinsi, aduh, satu negeri. Aduh, makanya dalam riwayat setiap pemimpin itu nanti dibangkitkan dalam keadaan terikat tangannya di tengkuk. Setiap pemimpin yang bisa melepaskan ikatan itu cuma keadilan dia. Kalau dia adil, dilepas ikatannya. Kalau dia termasuk pemimpin yang tidak adil, nanti ditendang ke neraka, dilempar ke neraka dalam keadaan tangannya terikat di tengkuk. Makanya jangan kejar kepemimpinan dunia, jangan kejar kursi dunia, kejar kursi akhirat, aman. Coba sayangnya kursi akhirat ini kosong, tidak ada yang ngejar. Kursi dunia ini kejar-kejaran semuanya ya. Nas'alullah al-afiyah. Dirubah, maka hendaklah merubah kemungkaran tadi dengan kekuasaan. Polisi, wah itu hati-hati, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentara, tanggung jawabnya besar, merubah karena dia punya kekuasaan. Fa in lam yastati', kalau tidak punya tangan, maksudnya tidak punya kekuasaan, tidak mampu dengan tangannya, tidak mampu dengan kekuasaannya. Misalnya anaknya tetangga, bukan anak saya tidak punya kekuasaan, tidak bisa saya menerapkan peraturan ke dia, tidak bisa saya menghukum. Ini anaknya orang, masa saya hukum? Kalau anak saya sendiri boleh saya hukum, anaknya orang tidak bisa saya hukum. Kalau kamu tidak punya kekuasaan, fa in lam yastati' fa bilisanih, dengan lisan, dengan nasihat. Maksudnya nasihat di sini nasihat yang baik, nasihat yang bisa diterima, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah. Ini ayat Al-Qur'an ini ya. Dengan nasihat yang baik. Bukan ada orang berbuat mungkar, neraka kamu. Nah, ini bukan nasihat namanya, ini ngejak berantem. Namanya ngejak berantem. Fabilisaneh, dengan lisannya, itu maksudnya dengan nasihat yang baik. Di antara nasihat yang baik, salah satu bentuknya tidak memberi nasihat itu di depan banyak orang. Kalau di depan banyak orang, kata seorang ulama, itu namanya bukan nasihat tapi fadihah. Fadihah itu kamu membuka aib dia di depan orang lain. Bukan nasihat itu. Nasihat itu nanti ketika dia sendiri, tidak ada orang di situ, diberitahu, dan ada cara-caranya. Nanti akan kita pelajari ini ya, akan kita pelajari. Fa in lam yastati', tapi kalau dengan lisan juga tidak, kamu tidak mampu, bisa jadi tidak mampu berbicara. Orang kalau tidak mampu memberi nasihat, ya jangan memberi nasihat, karena nanti kalau tidak mampu memaksakan diri, salahnya bisa tambah parah nanti ya. Saya tidak bisa memberi nasihat dia. Atau bisa jadi situasinya tidak pas memberi nasihat dengan lisan. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, fa in lam yastati' fa biqalbihi, maka dia harus merubah kemungkaran tadi dengan hatinya. Bagaimana dengan hatinya? Merubah dengan hatinya harus mengingkari perbuatan tadi. Pertama, hatinya harus mengingkari. Kedua, dia mendoakan supaya kemungkaran itu hilang. Tapi nomor satu harus mengingkari. Kalau ada orang
seorang wanita umpamanya, muslimah keluar ke jalan tersingkap auratnya, mungkar atau tidak? Itu mungkar, perbuatan mungkar. Jangan kita urusan dia dengan Allah itu bahaya, itu nanti kamu jadi Bani Israel itu. Tapi berapa kali kita melihat perempuan di jalan ini tersingkap auratnya, kita biasa-biasa saja. Padahal itu perbuatan mungkar. Kalau kamu punya kuasa, gunakan kuasa itu. Kalau tidak punya kuasa, lisan, ajak. Ustadz, ini kenal aja enggak saya? Ya coba dekati dengan cara yang lain. Kalau kamu tidak bisa bicara, kamu kenal dengan wanita yang kenal dengan wanita itu, ya suruh dia mendekati. Kalau dengan lisan kamu tidak bisa, minimal hati kamu mengingkari perbuatannya loh ya, bukan merendahkan wanita itu loh ya. Kalau merendahkan itu haram hukumnya. Kita tidak boleh merendahkan pelaku mungkar. Tidak boleh merendahkan zatnya, tidak boleh. Perbuatannya harus kita rendahkan. Tapi zat dia sebagai pelaku, dia itu manusia, tidak boleh kita rendahkan. Nah, minimal di dalam hati kita harus mengingkari itu. Ada di dalam hati kita, la ilaha illallah. Kecemburuan di hati kita karena hukum Allah tidak diterapkan di dalam banyak orang Islam di sekitar kita. Minimal. Lihat ada orang main judi, minimal di hati kita tidak terima dengan kondisi ini. Walaupun kita belum tahu cara merubahnya umpamanya. Tapi kalau di hati kita biasa-biasa, ya berarti kita tidak melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah. Faham maksud saya? Nah, berapa kali kita melihat maksiat acuh tak acuh? Berapa kali kita melihat perbuatan mungkar di depan kita itu, ya sudah biasa-biasa kita. Biasa, tidak ada masalah gitu ya. Malah kita kadang-kadang ikut ketawa. Kadang-kadang kita ikut nimbrung. Nah, ini berbahaya. Berarti kita ridho dengan kemungkaran yang terjadi di kanan kiri kita. Nah, kenapa bisa jadi bahaya? Itu tadi contohnya di dalam ayat itu. Tapi jangan belajar berhenti sampai di sini, nanti keluar dari sini teriak-teriak di jalan, haram, haram, enggak seperti itu. Semua ada caranya ini ya. Makanya kalau membaca kitab-kitab seperti ini, jangan hari ini masuk, besok enggak, 3 minggu, 5 minggu baru masuk lagi. Dapat ilmunya sepotong-sepotong, akhirnya melaksanakannya salah. Sebab ilmu Habib Abdullah bin Al-Haddad ini memang dimulai pelan-pelan dulu. Pertamanya dijelaskan hukumnya, nanti dijelaskan caranya. Dijelaskan cara menerapkan hukum ini. Mengetahui hukumnya itu penting. Mengetahui cara menerapkan hukum itu lebih penting lagi. Sebab kalau kita tahu hukumnya tapi tidak tahu cara menerapkannya dengan benar, yang jadi juga kerusakan. Walaupun niat kita baik. Karena perintah agama amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak seperti sholat. Kalau sholat itu urusan kita sendiri kita. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini terkait dengan hak orang lain. Kalau kita salah dalam menerapkannya, kita justru merusak. Yang tadinya mungkarnya setengah bisa jadi 3. Karena kita salah menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau orang punya semangat ambisi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia harus belajar cara menegakkannya dengan benar, sebab kalau tidak akan terjadi kekacauan di sana sini. Bahkan bisa jadi nanti pertumpahan darah yang tidak dihalalkan dari niat yang tadinya benar ini ya. Nah, makanya nanti pelan-pelan kita pelajari secara sempurna insyaallah. Waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, muru bil ma'ruf, perintahkan orang kepada kebaikan, wanhau anil mungkar, dan cegahlah orang dari perbuatan mungkar,
qabla an tad'u fala yustajab lakum. Segera hai manusia, berbuatlah amar ma'ruf dan nahi mungkar sebelum kalian berdoa, lalu doa kalian tidak diijabahi oleh Allah. Bahayanya lihat nih. Kalau di satu tempat tidak ada yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, doa sampai nangis, tidak diterima sama Allah doanya. Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa qabla an tastaghfiru fala yughfaru lakum. Sebelum kalian memohon ampun kepada Allah, tapi Allah tidak mengampuni kalian karena kalian tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari la yadfa'u rizqan wa la yagrabu ajalan. Sesungguhnya perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak akan menolak rezeki dan tidak akan mendekatkan ajal. Artinya orang kalau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, rezekinya pasti akan dijamin sama Allah dan umurnya akan dipanjangkan. Wa annal ahbara minal yahud war ruhban minan nasara. Sedangkan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, kata beliau, lamma taraku al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, tatkala mereka itu meninggalkan perintah kepada perbuatan ma'ruf dan meninggalkan mencegah dari perbuatan mungkar, la'anahumullah ala lisani anbiya'ihim, mengakibatkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabi-nabi mereka, summa ummu bil bala, lalu mereka diliputi bencana. Kalau sudah dilaknat, tidak ada rahmat yang turun, bencana. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihad, jihad yang paling utama, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat yang benar di hadapan seorang pemimpin yang lalim. Ini jihad yang paling utama. Artinya berani dia mendatangi pemimpin dan menyampaikan, meluruskan kesalahan pemimpin tadi. Karena Allah, bukan karena partai, bukan karena golongan, bukan punya kepentingan apa-apa, karena Allah. Nah, ciri-cirinya ya dia tidak benci dengan pemimpin tadi. Dia cuma dia tidak menerima perbuatannya. Karena pada hakikatnya amar ma'ruf nahi mungkar itu rahmat. Karena mau menyelamatkan, bukan karena membenci. Kita meluruskan, mengajak orang kepada kebaikan bukan karena kita memandang diri kita lebih, yang kita ajak itu rendah. Enggak, tapi kita sama-sama mau menuju ke tempat yang baik. Kita mencegah orang dari perbuatan mungkar bukan karena benci dengan orang ini. Bagaimana orang mau mencegah kok benci? Nah, ada anak kita mainan listrik, kita cegah enggak? Kita mencegahnya karena sayang atau karena benci? Karena sayang. Walaupun di pikiran anak kita, bapak ini jahat, cuma mainan listrik aja enggak boleh. Nah, tapi kita mencegahnya karena sayang terhadap anak. Nah, kita terhadap orang di luar sana yang melakukan perbuatan mungkar harus ada rasa sayang di dalam hati kita, mencegah mereka melakukan perbuatan mungkar agar mereka selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun profesi orang tadi termasuk pemimpin. Wa su'ila salawatullah alaihi an khairin nas. Rasulullah SAW ditanya tentang sebaik-baik manusia. Faqal, ya Rasulullah, sebaik-baik manusia itu siapa?
Rasulullah menjawab, atqahum lirrab wa awsaluhum lirrahim wa amaruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang paling bertakwa kepada Tuhan dan orang yang paling menjaga silaturahmi. Ketiga orang yang paling mengajak orang menuju perbuatan baik dan orang yang paling sering mencegah orang dari perbuatan mungkar. Nah, ini dalil-dalil yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, karena di permulaan dia mengatakan qad amarallah bidzalika fi kitabihi ala lisani rasulihi wa hatha alaihi wa raghiba fihi wa shaddada fi tarkihi. Allah mengatakan, Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, Allah telah memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, begitu juga melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengancam. Nah, tadi ayat-ayat yang disampaikan oleh beliau, begitu pula hadis itu menjelaskan perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu, perintah itu terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan penjelasan yang lebih mencerahkan lagi tentang perintah amar ma'ruf nahi mungkar, supaya kita bisa memahaminya dengan sempurna. Jangan fahami sesuatu itu setengah-setengah. Jangan cuma ditangkap amar ma'ruf nahi mungkar, selesai, pokoknya saya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang sempurna, kalau memahami sesuatu yang sempurna, apalagi jika hal tersebut terkait dengan hak orang lain, yang sempurna, dan kemudian mempelajari penerapannya, cara menerapkannya juga harus sempurna, supaya tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan bencana di mana-mana. Dan kalau mau memulai amar ma'ruf nahi mungkar, mulai dulu dari diri kita dan dari pasangan hidup kita, dari anak-anak kita. Itu yang jelas kita bisa punya kuasa, kita bisa menasehati dengan lisan, dan kita bisa mendoakan mereka, Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka yang menegakkan perintah amar ma'ruf nahi mungkar di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam pergaulan kita, tetangga-tetangga kita, penduduk di antara kita, dan menjadikan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang kita terapkan bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kedamaian, dan menjauhkan dari perbuatan yang tidak benar, menjauhkan dari fitnah, dan menjauhkan dari segala bala bencana, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin. Rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa ar-rasuli nahdha bi kulli suli
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.